हिंदू कट्टरपंथी जिहड़े ने वो मुसलमान कुड़ियां नूं जिस तरीके नाल निशाना बना रहे ने ये जिहड़ा इस्लामिक सभ्याचार नाल जुड़िया होया जां मुसलमान धर्म नाल इस्लाम नाल जुड़िया होया बुरका ये ना पहनण। ये मसला जिहड़ा करनाटका दे विच शुरू होया सीगा ते उत्थों गल हुण लगदा हैगा कि सारे भारत विच वधूगी। जिमें तालिबानी सोच कह दिंदे आ, तुगलकी सोच कह दिंदे आ, औरंगजेबी सोच कह दिंदे आ, उवें दा हिंदू कट्टरपंथियां ने रवैया जिहड़ा है वो रखिया होया। ये साफ दिखदा हैगा कि जिस तरीके नाल पहिलां बहुत सारे संवेदनशील मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कतलेआम होए ने, मनुखता का नुकसान होया, घाण होया, उदां दा हिसाब किताब बनदा दिख रहा। जो कुछ हो रहा वो वीडियोज़ वो देख के मतलब जिहड़ा भी बंदा देखदा उहदा खून खौलदा कि कल नूं इस कंजरखाना ये हिंदू कट्टरपंथी साडियां धीआं भैणां नाल भी कर सकदे। अजे लत्तां 'च जान हैगी सिखां, अजे शायद वो सिद्धा पंगा ना लैण, पर जिस तरीके नाल सिख जिहड़े ने वो आपदे धर्म दे मूल सिद्धांतां तो दूर जाते जा रहे ने, वो दौर कदे ना कदे आऊगा जरूर जेकर आपां ना संभले। साडे सिख भाईचारे वालों जदों प्रतिक्रिया आ रही है तां जिहड़े संघ परिवार के पिट्ठू बन चुके सिख ने, जिन्हां नूं RSS चंगी लगदी है, जिन्हां नूं हिंदू कट्टरवाद बहुत वधिया लगदा, वो उल्टा उन्हां सिखां नूं बुरा भला कह रहे आ जिहड़े हां दा नारा मार रहे। सानूं धक्क के ये कहा जा रहा कि तुसीं मुसलमानां नूं नफरत करो ते जिहड़ा कुछ हिंदू कट्टरपंथी कर रहा तुसीं अखां मीच के बह जाओ। साडे भाईचारे दे विचों बड़ी वड्डी गिणती विच लोकां दी हमायत जिहड़ी आ सिखां दी, ਉਹ इस वेले सोशल मीडिया का दौर आ, हरेक ने आपो अपने ढंग तरीके नाल हां दा नारा मारिया। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। करनाटका दे विच जिहड़ा हिजाब दे मुसलमानां दे जिहड़ियां बच्चियां ने सारा बुरके टाइप चीज़ पहनी हुंदी आ, हिजाब दा मसला इस टाइम पूरा भखिया होया, पर ये सारे भारत विच ही भखदा दिख रहा। हिंदू कट्टरपंथी जिहड़े ने वो मुसलमान कुड़ियां नूं जिस तरीके नाल निशाना बना रहे ने, जिन्नियां वीडियोज़ ते होर फोटोआं वगैरह सोशल मीडिया का जमाना, मिंटो मिंट ही सारे संसार विच ये खबरां पहुंच रहीआं ने कि किवें विद्यार्थियों नूं तंग परेशान किया जा रहा कि वो ये जिहड़ा इस्लामिक सभ्याचार नाल जुड़िया होया जां मुसलमान धर्म नाल इस्लाम नाल जुड़िया होया बुरका ये ना पहनण। ये मसला जिहड़ा करनाटका दे विच शुरू होया सीगा ते उत्थों गल हुण लगदा हैगा कि सारे भारत विच वधूगी। ते जिवें तालिबानी सोच कह दिंदे आ, तुगलकी सोच कह दिंदे आ, औरंगजेबी सोच कह दिंदे आ, उवें दा हिंदू कट्टरपंथियां ने रवैया जिहड़ा है वो रखिया होया। तो ये जिहड़ा मसला है ये करनाटका दा नहीं रहा, ना हुण एक विद्यक अदारे दा रहा, हुण ये इस्लामिक लोकां मुसलमानां, भारतीय मुसलमानां अते हिंदू लोकां दे विचाले एक नवीं तरह की समीकरण जिहड़े ने वो बनते दिख रहे ने। ते ये साफ दिखदा हैगा कि जिस तरीके नाल पहिलां बहुत सारे संवेदनशील मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कतलेआम होए ने, मनुखता का नुकसान होया, घाण होया, उदां दा हिसाब किताब बनदा दिख रहा। हिंदू कट्टरपंथियां ने, RSS ने, BJP ने, हिंदू महासंघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ परिवार ने जिहड़ा इस मुल्क दे विच नफरत दा कारोबार शुरू किया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमान भाईचारे ने पिछले दौर ਵਿੱਚ कई बार इस तरीके ਦੇ दौर देखे आ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਹਿਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ द्रौपदी ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਪਰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਗੁੜਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RSS ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਣਾਉਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਦਰ ਨਾਲ, ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ,
पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਊ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੂ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੂ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੂ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਰ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। 1978 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰੀਏ ਨੇ, ਨਾਗੇ ਨੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਬੋਧੀ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 4-5 ਦਿਨ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਖੋਲੋ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਊਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 15-20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ 1983 ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੇ, ਘੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੜੀ ਘੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖਾਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਆ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੜੇ ਜਬਰ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਖਤ ਮੱਲੇ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ। 6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਹੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।